जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 फर्स्ट इयर सेकेंड सेमिस्टर पाई पॉलिटिकल साइंस रो कोर 3 यूनिट 1 सिलेक्टेड 5 मार्क क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबार बहुत संभावना अच्छे। पार्ट 2 वीडियो मेंशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्पिरिकल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी राजनीति तत्व अध्ययन क्षेत्र में प्रमाण सिद्ध पद्धतिर प्रकृतिमान संबंधे आलोचना कर। प्रमाण सिद्ध पद्धति राजनीति तत्व गवेषणा को लक्ष्य भित्तिक करने पर गुरुत्व प्रदान करता है। प्रमाण सिद्ध पद्धति जहाँ अच्छी ता राजनीतिक तत्व गवेषणा किसी गवेषणा को लक्ष्य करिकी लक्ष्य भित्तिक करने पर गुरुत्व प्रदान करता है, इम्पोर्टान्स देता है। यह वर्णना धर्मी व विश्लेषणात्मक अध्ययन परिवर्ते निर्दिष्ट समस्यार समाधान उपरे गुरुत्वारोप करिथाए। यह वर्णना करिथाए व विश्लेषण भी करिथाए। अध्ययन क्षेत्र में परिवर्तन निर्दिष्ट समस्यार समाधान उपरे गुरुत्वारोप करिथाए। किछि परिवर्तन बा किछि निर्दिष्ट समस्यार समाधान उपरे मध्य गुरुत्वारोप करिथाए, प्राधान्य देइथाए। एही पद्धति राजनीतिक गवेषणा को कल्पना विलासी न कराई वास्तव और प्रमाण सिद्ध भावे आगे नहीं थाए। मीन्स कौन जे यही पद्धति प्रमाण सिद्ध राजनीतिक तत्व पद्धति राजनीतिक गवेषणा को कल्पना विलासी न कराई बा कल्पना इमाजिनेशन न कराई वास्तव बा रियल प्रमाण सिद्ध बा प्रमाण करिबारे आगे नहीं थाए। यही पद्धति राजनीति अध्ययन निमंते आंत विषयक अध्ययन उपरे गुरुत्वारोप देइथाए। यही पद्धति राजनीति अध्ययन निमंते आंत विषयक अध्ययन उपरे गुरुत्व देइथाए बा इम्पोर्टान्स देइथाए। यही पद्धति क्षमता भित्तिक अध्ययन को संपूर्ण भावे गुरुत्वता देइथाए। यही पद्धति सामाजिक समस्या और मूल्यबोध भित्तिक गवेषणा तथा अध्ययन उपरे प्राथमिकता और गुरुत्व प्रदान देइथाए। यही पद्धति विभिन्न राजनैतिक घटनावलीर जुक्तियुक्त पर्यवेक्षण जांच और परीक्षण करने पर विश्वास रखी थाए। यही पद्धति राजनीतिक विभिन्न घटनार जुक्तियुक्त पर्यवेक्षण जांच और परीक्षण जांच करता है परीक्षा करता है पर विश्वास रखी थाए। नेक्स्ट 7 नंबर डिस्कस द ओरिजिन ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच आदर्श भित्तिक पद्धतिर उत्पत्ति संबंध में आलोचना करो। दार्शनिक लियोस्टास राजनीति तत्व संबंधी पारंपरिक व समकालीन दृष्टिकोण सह एक तृतीय दृष्टिभंगी स्वरूप आदर्श भित्तिक बा दार्शनिक पद्धति सृष्टि होइथिला। जी जड़े अथर अछंती तांको नाम ହେଲା दार्शनिक लियोस्टास राजनीति तत्व संबंधी पारंपरिक तांके दृष्टिकोण सह एक तृतीय दृष्टिभंगी स्वरूप आदर्श भित्तिक बा दार्शनिक पद्धति सृष्टि होइथिला। एही राजनीति तत्व और राजनीति दर्शन मध्य पार्थक्य दर्शाइथिले जे दार्शनिक अछंती राजनीति तत्व और ता सहित राजनीति दर्शन मध्य पार्थक्य दर्शाइथिले ओ एहा राजनैतिक चिंताधारार दुईटी अंग बोली विश्वास करुथिले एवं से यह राजनैतिक चिंताधारार दुईटी अंग बोली विश्वास करुथिले दार्शनिक। यही पद्धति रे गवेषक तांकर अभिज्ञता अनुभव को नहीं समस्यार आदर्श भित्तिक समाधान करने निमंते सूत्र बाहर करी थांती। यही पद्धति रे गवेषक जे गवेषणा करती गवेषक तांकर अभिज्ञता अनुभव को
ନେଇ ସମସ୍ୟାର ଆଦର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ସୂତ୍ର ବାହାର କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେପରିକି ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାର୍ଶନିକ ରାଜା ହେଉ ବା କେଙ୍କ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଚିନ୍ତନ ଓ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀଙ୍କର ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି ଅଧ୍ୟୟନର ନମୁନା ଅଟନ୍ତି। ମିନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକିନା ବୁଝିବା। ଯେପରିକି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଯାହା ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ପାଇଁ ଦେଇଥାଏ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ରାଜା ହେଉ ବା କେଙ୍କ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଚିନ୍ତନ ଓ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀବାଦୀଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି ଅଧ୍ୟୟନର ନମୁନା ଅଟନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ କିଛିଟା ସବୁ ଯାକ ଆଦର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି ବା କରିଥାଏ ଅଧ୍ୟୟନ ହିଁ ଷ୍ଟଡି କରିଥାଏ। ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ରାଜନୀତି ଅଧ୍ୟୟନକୁ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ବା ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ନିକଟତର ରହିଥାଏ। ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ଅଛି ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପଦ୍ଧତି ରାଜନୀତି ଅଧ୍ୟୟନକୁ ବା ଷ୍ଟଡିକୁ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ର ନିକଟତର ରହିଥାଏ। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଓ ତା ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରର ନିକଟତମ ରହିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ଐତିହାସିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଓ ଏକ ଆଦର୍ଶ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ଏହି ପଦ୍ଧତିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ପଦ୍ଧତିର ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଅପେକ୍ଷା ପୁସ୍ତକାଗାର ଭୂମିକା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। ପରୀକ୍ଷାଗାର ଅପେକ୍ଷା ପୁସ୍ତକାଗାର ଭୂମିକା ପୁସ୍ତକାଗାର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅଣ ରାଜନୈତିକ ଓ ସମ୍ବିଧାନ ବହିର୍ଭୂତ ଉତ୍ପାଦନ ସମୂହ ଉପରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଏ। କାହା ଉପରେ ଦେଇନଥାଏ? ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅଣ ରାଜନୈତିକ ଯାହା ରାଜନୈତିକ ହୋଇନଥିବ ଓ ସମ୍ବିଧାନ ବହିର୍ଭୂତ ଉତ୍ପାଦନ ସମୂହ ଉପରେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଏ। ନେକ୍ସଟ discuss the basic principles of normative approach। ଆଦର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିର ମୌଳିକ ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ଆଦର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିର ମୌଳିକ ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୋ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ରୁସୋ କ୍ଲେଣ୍ଟ ହିଗେଲ ବେନ୍ଥାମ ଗ୍ରୀନ ଜେସ୍ ମିଲ୍ ଆଦି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏହିମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିର ମୌଳିକ ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ଏହି ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କର ନାଁଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ରାଜନୈତିକ ଗବେଷଣାକୁ ସର୍ବଦା ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ବିଧାନ ସହ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଯାହା ଅଛି ଆଦର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ଅଛି ତାହା ରାଜନୈତିକ ଗବେଷଣାକୁ ସର୍ବଦା ସମାଜର ସବୁବେଳେ ସମାଜର କିପରି କଲ୍ୟାଣ ହେବ ବିଧାନ ସହ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ସେହି ସମାଜରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥାଏ। ତାହାକୁ ହିଁ ବିଚାର କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଫଳତା ବିଫଳତା ଓ ଦକ୍ଷତା ଆକଳନ ନିମନ୍ତେ ଆଦର୍ଶଗତ ଆଧାର ରଖିଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଯାହା ଅଛି ଆଦର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ଯାହା ଅଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଫଳତା ହେଇଥିବ ଓ ତା ସହିତ ବିଫଳତା ଓ ଦକ୍ଷତା ଆକଳନ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶଗତ ଆଧାର ରଖିଥାଏ। ଦକ୍ଷତା ସଫଳତା ବିଫଳତା ଦକ୍ଷତା ତାର କେପାସିଟି ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଦର୍ଶଗତ ଆଧାରରେ ରହିଥାଏ। କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଧାରକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଧାରକୁ କିଛି ଚିନ୍ତାକୁ ବିଚାରରେ ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି
ସୁଧାରିବା ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଏହି ପଦ୍ଧତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ଏହି ଆଦର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ଅଛି ତାହା ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ଏହା ସର୍ବଦା ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା, ନ୍ୟାୟ, ଅଧିକାର, ସହଯୋଗ, ସହାନୁଭୂତି ଓ ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରି ଆଦର୍ଶଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟମାନ ନେଇ ଗବେଷଣାରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିବ, ସମାନତା ଥିବ, ନ୍ୟାୟ ଥିବ, ଅଧିକାର, ସହଯୋଗ, ସହାନୁଭୂତି ଏହିସବୁକୁ ନେଇକିନା ଲକ୍ଷ୍ୟମାନ ନେଇ ଗବେଷଣାରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାଏ। ଲିପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଗବେଷକ ଜଣେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରକ ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପଦ୍ଧତି ସଦାସର୍ବଦା ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ ଓ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଯାହା ଅଛି ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି କିପରି ରହିବ, ମୈତ୍ରୀ କିପରି ରହିବ, ସହଯୋଗ ସୁବିଧା କିପରି ରହିବ ତାହା ଉପରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ଦେଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏହି ପଦ୍ଧତିର ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ଅଟେ। 1 ମାର୍କ। ସାଧାରଣତଃ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯେଉଁଠାରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନଥିବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କିପରି ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ତାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ଅଟେ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁମାନ ସିଦ୍ଧ, କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ଓ ଅବାସ୍ତବ ଅଟେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9। ଆଧୁନିକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଆଧୁନିକରଣ ହେଉଛି ଏକ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜ ଏକ ସରଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ ପରିଦୃଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ସ୍ତରକୁ ଗତି କରିଥାଏ। କହୁଛି ଯେ ଆଧୁନିକରଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁଠାରେ ସମାଜରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜ ଏକ ସରଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ ପରିଦୃଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ସ୍ତର ଗତି କରିଥାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସମାଜ ପୁରା ସରଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜ୍ଞାନ ପରିଦୃଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ସ୍ତରକୁ ଗତି କରାଇଥାଏ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଜ୍ଞାନର ବିସ୍ଫୋରଣ, ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର, ଶିଳ୍ପୀକରଣ, ସହରୀକରଣ, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି ଆଧୁନିକରଣ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିପାଦନ ହୋଇପାରିଥିଲା। କହୁଛି ଯେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଜ୍ଞାନ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଜ୍ଞାନର ବିସ୍ଫୋରଣ, ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନର ଚାଲିଛି, ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର କିପରି ହେବ, ଶିଳ୍ପୀକରଣ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିପରି ହେବ, ସହରୀକରଣ, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର, ସହରୀକରଣର କି ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର କିପରି ହେବ, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି ଆଧୁନିକରଣର ଚିତ୍ର ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଆସିକରି ଆଧୁନିକରଣର ଚିତ୍ର ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକରଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। 1 ମାର୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଯାହା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକରଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଧୁନିକରଣର ଏକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରଭାବ ଯାହା ପ୍ରକୃତିରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶୀଳ କରାଇଥାଏ। ଆଧୁନିକରଣ ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ଆଶା। ଆଧୁନିକରଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଧରଣର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା। ଗୋଟେ ହୋପ ଓ ଆକାଂକ୍ଷା। ଏହା ମାନବ ସମାଜର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜଟିଳତାର ପରିପ୍ରକାଶ, ଯାହା ସହିତ ଶାସନତନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାଏ। ଶାସନ କରିଥାଏ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଶାସନତନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାଏ, ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଜଡ଼ିତ ରହିଥାଏ। What are the chief features
ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍। ଆଧୁନିକରଣର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଆଧୁନିକରଣ ପାରମ୍ପରିକ ସମାଜର ଆଧୁନିକ ମାନବ ସମାଜ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଏକ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ମିନ୍ସ କହୁଛି ଯେ ଆଧୁନିକରଣ ପାରମ୍ପରିକ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସମାଜର ଆଧୁନିକ ମାନବ ସମାଜ ଦିଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଏକ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମାନବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପ୍ରତିଟି ଦିଗର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହା ରୂପାନ୍ତରିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଓ ପ୍ରଗତିମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ରୂପାନ୍ତରିତ କିପରି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ୱାର୍ଲଡରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଓ ପ୍ରଗତିମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରି ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାନ ବିବେଚିତ କରାଇବା। ମିନ୍ସ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପଲିଟିକାଲ ଧାରାରେ କୁହା ବି ଯାଇଛି ସମସ୍ତ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ ଦିଆଯିବ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା, ଲିଙ୍ଗ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା କରି ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାନ ବିବେଚିତ କରାଯିବ। ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ଲିଙ୍ଗ ବା ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀକୁ ସମାନ ଦେଖାଯିବ। ଏହା ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ଓ ଗ୍ରହଣୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଏହାପରେ ୟୁନିଟ୍ 1 5 ମାର୍କ ସରିଯିବ। ଲାଷ୍ଟ ଏହା ହିଁ ଡିଫାଇନ୍ ମେରିଟ୍ସ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍। ଆଧୁନିକରଣର ସୁଗୁଣ ମାନ ଦର୍ଶାଅ। ସୁଗୁଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ସବୁ ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ ସେଥିରେ ତାହାକୁ ସୁଗୁଣ କୁହାଯାଏ। ମେରିଟ୍ସ। ଆଧୁନିକରଣ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଆଧୁନିକରଣ ଯାହା ଅଛି କରଣ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସମାଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଆଦର୍ଶକୁ କିଭଳି ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ ଏହାର ଆଦର୍ଶକୁ ବା ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ସକୁ କିଭଳି ହାସଲ ପାଇପାରିବା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଫଳପ୍ରଦ ଉପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିପାରିବା ସହଜ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଫଳପ୍ରଦ ଉପାଦାନ କିଛିଟା ଉପାଦାନ ଥାଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିପାରିବା ସହଜ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ରାଜନୈତିକ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉନା କାହିଁକି ତାହାର ସମାଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଉଭୟ ବିକଶିତ ଓ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକଶିତ କଲେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଲରେଡ଼ି ବିକାଶ ହେଇସାରିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଇସାରିଛି ଆଉ ବିକାଶଶୀଳ କଲେ ଯାହା ଡେଭଲପ୍ ଚାଲିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର ଓ ହାସଲ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥାଏ। ଲାଷ୍ଟ 5 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୟୁନିଟ୍ 1 ଶେଷ ହେବ। ଡିଫାଇନ୍ ଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍। ଆଧୁନିକରଣର ସମସ୍ୟାମାନ ଦର୍ଶାଅ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିନପାରି ଆଧୁନିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଥରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥିଲା। ମିନ୍ସ କହୁଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ବିକାଶ ଯାହା ଡେଭଲପ୍ ହେଇନାହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବହୁତ ଉତ୍କଟ ଗଲେ ଅଧିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ମାନେ ଦରିଦ୍ର ତଲେ ମାନେ ଚାକିରି ପାଉନଥିବେ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଶିକ୍ଷା ଭଲ ଭାବରେ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ରାଜନୈତିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ
ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ନ ପାରି ଆଧୁନିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଥରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥିଲେ। କେତେକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବା ରହିଥାଏ। କେତେକ ବିକଶିତ ମିନ୍ସ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା ବିକାଶ ହୋଇସାରିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଉକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାଜିକ ସମାନତା ଓ ନ୍ୟାୟ ଜନସାଧାରଣମାନେ ପାଇପାରି ନଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ରାଜନୈତିକ ଆଧୁନିକରଣ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସାମାଜିକ ଗତିଶୀଳତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ହେଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ସାମାଜିକ ଗତିଶୀଳତା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ହେଁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନଥାଏ। ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚଳି ଆସୁଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ସହ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ସହଜରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଧୁନିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥାଏ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଧୁନିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଥାଏ। ଆଧୁନିକରଣ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ଆଧୁନିକରଣ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା, ଯାହାର ଧର୍ମ ତା ନିରପେକ୍ଷ ଥିବ, ଯାହା ମାନେ କାହା ତରଫକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ନିରପେକ୍ଷ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ହେତୁ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ବା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ଓ ତା ସହିତ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା 5 ମାର୍କର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଥରେ ୱାଚ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ 2-3 ଥର ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।